Good morning, everyone. Good evening, good afternoon, whatever you feel connected with. So, I am your physics lecturer Srimati Sujata. Welcome to our channel. So, today I have come with another chapter, that is units and measurement. I hope you have seen my previous chapter videos, part 4. I mean to say there are 4 videos. You can just check it out in our KLS PUC Halyal playlist. So there will be a 2 playlist. One is for class 12 and another is for class 11. Okay. So PUC first year students, you should refer class physics class 11 playlist. Okay. And PUC 2 students, class 12 students, they should refer physics class 12 videos. Okay. So there might be a bit confusion. So I just clarified your doubt. Okay, then we'll start our next chapter, which is very interesting, and as well as it helps you to know the basics of physics. See students, without this chapter you cannot move ahead. Okay, so physics is all about measurement, right? So measurement madene you physics kaliyಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Obviously mathematics is used over here in order to measure the quantities, measure our physics. We require mathematics. But students, there is a vast difference between mathematics and physics. Mathematics alli enagutte andre we generalize the things. Idu hige anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. For example, axioms, postulates ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. Axioms, postulates ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. But physics ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Nowhere we generalize the thing. We try to give the reason for every concept, everything. ಏನೇ ವಿಷಯಗಳಿರಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We do not generalize the thing. Okay, so physics is not generalizing. Mathematics is the way of getting generalized things accepted. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ measurement. Okay, see, units and measurement. I told you the physics is that subject you're going to measure as well. You're going to reason the things as well as you're going to measure. Andre ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀರಿ, cause you will try to find it out, as well as you are going to weigh that, as well as you are going to measure those quantities, isn't it? So that is physics. Obviously, then start units and measurement. See students, physics ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಯಮಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. His name is Richard Feynman. I hope I have written the spelling right. Richard Feynman. He, in such a beautiful way, he explains the physics. He says that physics is just like a chessboard. Okay, physics is just like a chessboard. So ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಚೆಸ್ ಆಟವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಸೈನಿಕರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ರಾಣಿ ಇರ್ತದೆ, ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂಟೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆನೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೇಚರ್. ಹೌ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೆಮನ್ he explains physics is, he says that your chessboard is a nature and the happenings, the phenomena, what are happening, they are nothing but this ಸೈನಿಕ, ಮಂತ್ರಿ, ಏನೇನಿದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾನ್ ಏನಂತೀವ ಅದು ಏನೇನದ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಿನಾಮಿನಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸಿ, ಸೈನಿಕ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ,
ಅಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರೂಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೈನಿಕನದು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಹೊಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ ಅಡ್ಡನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಏನದು ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ರಾಜ ರಾಣಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 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 ಪೇದೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಸೈನಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಸೈನಿಕಸ್ and here are some in the other side. ಈ ಥರ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಸಿ the person who is playing here, player number 1, he is player, oh God, player number 2. Okay, these two are playing over here. See, this player number 1, he move ahead. One ಸೈನಿಕನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೈನಿಕ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಆಟದಿಂದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದ ಏನು ತಿಳಿದು ಬಂತು ನಮಗೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನಿಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗೇಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್, he says, Richard Feynman says, this chessboard is just like our nature. You are the observer, you are the scientist here, little scientist, observer. Okay, so what this player number 1 does, he moves one ಸೈನಿಕ, ಒಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನಿಕ, ಸೋಲ್ಜರ್ ಏನದಾನಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ 1 ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಾರ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕುದುರೆನ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕುದುರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಆಟ ಆಡಿರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಇವ್ನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಒಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ, ಓ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ 2, ಇವ ಹಾರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ 2 he started using his elephant ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ he understood that elephant ಇನ್ನ ಚಲನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆಟ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಆಟದ ರೂಲ್ಸ್, ನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿತಾ ಬಂತು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೆನ್ಮನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೇಚರ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಏನು ಫಿನಾಮಿನಾಸ್ ಅದ, ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನದ, ಚೇಂಜಸ್ ಏನದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಚೇಂಜಸನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ರೂಲನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಚರಿಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಿಂದ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಆ ನೇಚರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೋಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಸನ್ ಕೊಡೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ರೂಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೆನ್ಮನ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಆಟ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಇದು हम चेस गेम को कंपेयर कर रहे थे नेचर के साथ, फिजिक्स के साथ.
So Richard Feynman, he says that your nature is just like a chessboard, chess game. See, in the chess game what happens, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, you at a time you won't learn all the rules, right? By seeing it you will understand one by one the rule. ಯಾವ soldier ಎಷ್ಟು step ತಗೊಳ್ತಾನೆ, okay, whether he can go cross straight, you will learn that. Even the horse ಏನದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಏನದ, ಅದು L shape ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕಲಿತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೇಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೀಮನ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ದ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, they are going to observe every phenomena which is happening over there. ये सोल्जर, ये हॉर्स, ये जो भी हाथी घोड़ा है जो भी है अपने चेस बोर्ड में, रिचर्ड फेमन ही कंपेयर्स दोज टू द क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर प्रेजेंट इन द नेचर. नेचर में जो ये क्वांटिटीज है, ये जो पेड़े हैं, ये सभी है, उनके साथ कंपेयर करते हैं. मतलब उनका मूव डिफरेंट डिफरेंट होता है. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇದೆ ಆಗಿರಲಿ, ರಾಣಿ ಆಗಿರಲಿ, ರಾಜ ಆಗಿರಲಿ, ಕುದುರೆ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂಟೆ ಆಗಿರಲಿ, ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ, ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಚಲನೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಸನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೆಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನೇಚರನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಹೊರತು ಫಿಸಿಕ್ಸಿಂದ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನೇಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೇಚರನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, करेक्ट? सो नेचर की वजह से फिजिक्स है. ठीक है बच्चों, तो ये हुआ रिचर्ड फेमन की बात जो मैंने ले लिया इधर एग्जाम्पल के तौर पर. क्यों मैंने इस बात को छेड़ा इधर? इसलिए कि हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो इसी रिलेटेड है. सो दैट इज नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी जो है बच्चों, दिस एक्ट लाइक योर सोल्जर, हॉर्स, जो भी है हाथी घोड़ा जो भी है अपने चेस गेम में जो भी पेड़े होते हैं ना, वो सभी किसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज के साथ. ठीक है, एक चेस गेम एक नेचर है, तो उसके अंदर जो भी एक पेड़ा, एक हाथी घोड़ा जो भी आते हैं, राइट, उनको हम पीसेस जो भी आते हैं उनमें, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ कंपेयर करते हैं. मतलब क्या चीज़ है फिजिकल क्वांटिटी? ये कुछ ऐसी बात है कि किसी वस्तु का ये प्रॉपर्टीज माना जाता है या ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾನ ಜಾತಾ है. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಯಾವುದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಪನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ और डायरेक्टली. अब इनको डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं. इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए कुछ मेथड सीखना पड़ेगा, हम आगे देखेंगे. तो अभी क्या समझ में आ रहा है आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು, ಏನಿದು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಇದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಒಬೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ರೈಟ್? ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಸ್ನ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದು ನೋಡೋಣ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಅವು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಸನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗ, ನಗುವುದು, ಅಳುವುದು, ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಲಾಫಿಂಗ್, ಜಾಯ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾನು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಷ್ಟು ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವುವು? What are these physical quantities? For example, I have here, see, this bit bigger marker I have. Here I have shorter one. ಇದು ಬಿಗರ್ ಈ ಶಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಿಟ್ಟು, ಅವಾಗ ನೀವೇನಂತೀರಿ, ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿನ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಎರಡು ವಸ್ತುನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೇಮ್ ವಸ್ತು ತಗೋಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಡಸ್ಟರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಡಸ್ಟರಿಂದ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇದ್ರ ತೂಕ ನೋಡ್ತೀರಿ, ವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಡಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್? ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಅ measurement. Again you're measuring or you're comparison ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ of the same quantity. So that comparison what you do, you will write it in terms of units. Okay, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳೋಣ ಈಗ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸ್ಪೀಡ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು? ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ನಾನು ನೀವು ಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಡಿದು ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ಇದು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದೇನಿದು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನಿ ಅಥವಾ 1 ಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಈ 100 ಅನ್ನೋದೇನು? ಇದು ನಂಬರ್, ಹೌದಾ? ಇದು ನಂಬರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇದು ಯೂನಿಟ್. ಆಗಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನಂತ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕದು, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ
ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಇದು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನದು? ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಲೆಂತ್ ಅದು, ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು, ಹೌದಾ? ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಸರೇನು? ಲೆಂತ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಲೆಂತ್ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇದರೊಳಗಡೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಮಾಡಬಹುದು. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ. ಸೊ 100 ಅನ್ನೋದೇನಿದು? ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಲೆಂತ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಯೂನಿಟ್ಗಳಿದೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿಲಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಡೆಸಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೋ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗಲೂ SI ಯೂನಿಟ್. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ SI ಯೂನಿಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ SI ಯೂನಿಟ್? ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ 1 ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಏನದ? ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಫೂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ? ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪಿನ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಲೆಂತ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಸ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೆಂತ್ನ ಮಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ hypothetical ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. So this is the definition, you can write it. It is a characteristic or property of a quantity which can be measured directly or indirectly and expressed in the form of number and its unit. Just ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ or indirectly ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೆಷರಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅದ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅರ್ತಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರ್ಥನ ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅರ್ಥನ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, so how did we get this? We get it by indirect method. We use certain other methods where ನಮಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಏನಿರಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್
ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So अभी यूनिट क्या चीज़ है, आई होप इट कांट पहले नोट विजिबल विजिबल यूनिट यूनिट व्हाट इज यूनिट यूनिट ऑफ क्वांटिटी. एक मिनट ठीक करके लिखेंगे हम लोग. एन क्या है, एन एक नंबर है और यू क्या है, यू उसका यूनिट होगा. तो यूनिट क्या चीज है, यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी इज एक तरह का स्टैंडर्ड माना जाता है. ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी प्रोटोकॉल है, ऐसे वाले प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं. तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा जो हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड. सेम इज अ क्वांटिटी, इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड. सेम काइंड can be measured by comparison. The R ना RI comparison. So हम comparison करके यूनिट को मापा जाता है. ठीक है, इतना लिख लो, पॉज करके लिख लो, चलेगा. लिख लिया तो मैंने बोर्ड भी रख दिया. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स. थोड़ा बहुत एग्जाम्पल बता रही है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो क्या क्या होंगे एग्जाम्पल. पहले तो साइज देखेंगे हम. साइज में क्या मापा जाता है, उसका लेंथ देखते हैं, ब्रेथ देखते हैं, हाइट देखते हैं. ठीक है, ब्रेथ ये सभी लेंथ में ही आएगा, तो नो नीड टू राइट इट, रिपीट हो जाएगा वो. हमको ब्रेथ को भी लेंथ ही समझना है, हाइट को भी लेंथ, ऑब्वियसली वो लेंथ ही होगा ना. तो लेंथ होगा, मास होगी, टाइम होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारे हम लिख कर थक जाएंगे आप लोग. एक्सेलरेशन होगा, टाइम लिखा मैंने, हाँ. टेम्परेचर होगी, यस टेम्परेचर होगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कम्स अंडर लेंथ ओनली. डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो. ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हैप्पीनेस, जॉय, सॉरो, क्राइंग, लाफिंग, ये जो भी है, जॉय मतलब लाफिंग भी होगा. क्या ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज है? नो, नो फिजिकल क्वांटिटीज. दीज आर not a physical quantity. Not a लिखना इधर लिखिए, not a physical quantities. Why? Because we cannot express them in terms of numbers and units. हम इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ये इक्वेशन जो है ना अपना n q equal to n into u, इसमें एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा. q equal to n into u कर नहीं सकते. हम हैप्पीनेस के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चों. तो इसके लिए एक मैंने एग्जांपल दे दिया, तो लिखना है, लिख लो. थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं. ओके,
बच्चों हम लोग थोड़ा बहुत इस इक्वेशन के बारे में जानते हैं। क्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाई देता है, इससे क्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लगाया इधर। एन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यू यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन हम कैसे यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में हम देखेंगे। अगर समझो मुझे कुछ आई वॉन्ट टू बाय क्लोथ, हमको कपड़ा खरीदना है, शर्ट सिलवाने के लिए, कमीज सिलवाने के लिए, समझो कपड़ा खरीदना है, तो क्या करोगे आप? दुकान में जाओगे, ठीक है, बोलोगे कितना कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। यू से दैट, बोलोगे आप कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए, क्या 2 फुट बोलोगे आप? नहीं, तो मीटर बोलते हैं आप, ठीक है। सो क्लॉथ यू ब्रॉट 2 मीटर का एक क्लॉथ लेके आया, ठीक है। तो ये क्लॉथ जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? 2 मीटर क्या एक्सप्रेस करता है हमको? 2 मीटर देखे तो आपको दिमाग में क्या वर्ड आता है? लेंथ है कि नहीं? तो लेंथ, दिस इज द वर्ड व्हाट यू गेट इन योर माइंड आफ्टर सीइंग 2 मीटर। हाँ, क्लॉथ 2 मीटर मतलब क्या देख रहे हो? उसका लेंथ देख रहे हो आप। तो लेंथ क्या है अपना? लेंथ है अपना फिजिकल क्वांटिटी। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को अपने कैसे एक्सप्रेस किया? देखो इधर 2 ठीक है, 2 मीटर, ठीक है। तो ये 2 जो है इधर, ये नंबर है, नंबर में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो इसको, ठीक है। तो 2 यानी यन हुआ, यम यानी क्या इधर? यम मतलब व्हाट? यम मतलब मीटर है। मीटर क्या चीज है? मीटर तो यूनिट है यार, यूनिट ऑफ व्हाट? यूनिट ऑफ लेंथ, isn't it? यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे यम क्या दर्शाता है? यम दर्शाता है यूनिट, यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब इतना टाइम, इतना गुना है, ठीक है। गुना मतलब वो गुना नहीं, ठीक है। 2 टाइम्स मीटर मतलब कंपेयर कर रहे हो किसके साथ? सेम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। अब मैं आपको कह दूं कि आप एक स्केल बनाकर लेके आओ, तब क्या करो? एक पेपर लोगे, मैंने बोला एक पेपर लो, उसमें आप स्केल बनाकर लाओ, तब क्या करोगे? आप पेपर लोगे, ठीक है, काटोगे आप उसको, अपने पास जो स्केल है ना 50 सेंटीमीटर का स्केल वो रखोगे, ठीक है। उसके हिसाब से आप काटोगे, उसको काटोगे, पेन या पेंसिल लेकर आप मार्किंग करते जाओगे। मतलब आपका जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास एक 15 सेंटीमीटर का स्केल ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है कि नहीं? तो वो अवेलेबल स्केल जो है वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है। स्टैंडर्ड क्या है? वो स्टैंडर्ड यूनिट है अपना। वो स्केल लेकर आप पेपर पे रखते हो और मार्किंग करते हो, काट कर नंबर्स लिखकर लाते हो, है कि नहीं? कैसे बनाया आपने उस स्केल को? ऑलरेडी आपके पास एक स्टैंडर्ड स्केल था, वो देखकर आपने एक स्केल बनाया, है कि नहीं? तो ऐसा ही होता है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी में भी ऐसा ही होता है, यूनिट में भी ऐसा ही होता है कि एक स्टैंडर्ड हमने बनाया है, ऑलरेडी हमने बनाया है। क्या है वो स्टैंडर्ड? मीटर। मीटर एक स्टैंडर्ड है जो लेंथ को दर्शाता है, जो लेंथ के बारे में बताती है, जो लेंथ की कैरेक्टरिस्टिक बताती है, ठीक है बच्चों। सो दिस मीटर इज व्हाट? इट्स अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच वी कॉल इट एज व्हाट? यूनिट। यूनिट समझ में आ रही है बात? अब समझो, मैंने बोला आपको, मम्मी बोलती है घर में कि जाओ 5 kg शक्कर लेके आओ, ठीक है, 5 kg शक्कर लेके आओ। मम्मी ने कहा आप लोगों को कि शुगर बाय शुगर नॉट 5 kg, 5 kg, ठीक है, 5 kg शक्कर लेके आओ बोलेगी मम्मी, ठीक है। तब क्या समझ में आती है आपको? शुगर का क्या बता रही है मम्मी? शुगर के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बता रही है मम्मी? शुगर के मास के बारे में बता रही है, ठीक है कि नहीं? मास
कैसे? मास यानी क्या हुआ? क्यों? फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखते हैं हम लोग? 5 kg। 5 यानी क्या है? kg यानी क्या है? यूनिट है कि नहीं? अब मास का स्टैंडर्ड क्या है? मास का स्टैंडर्ड है वो जो वे करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, 1 kg ಕಲ್ಲು ಈ ಥರ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಬಂದದ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ವೇ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಐರನ್ ಕಲ್ಲು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂರೋ, ವೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಹಂಗೆ ವೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನದಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದ. ಮೀಟರ್, ಇದು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಮಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇರಿಡಿಯಂ ತೂಕ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇರಿಡಿಯಂ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು kg ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. अंडरस्टैंडिंग? सो ये हुआ थोड़ा इस इक्वेशन के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में इन डिटेल, उनके टाइप्स हैं कुछ और यूनिट्स के भी टाइप्स हैं, वो देखेंगे हम. आज के लिए बस इतना ही बच्चों. तो आज का सेशन में क्या सीखा हमने कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी फिजिक्स, राइट? तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या चीज़ है? एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है जो एक वस्तु के बारे में पता लगाने में हेल्प करती है. इसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ n इंटू यू. n मतलब नंबर होगा, u मतलब यूनिट होगा. यूनिट क्या चीज़ है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है of the same kind which we are using it to compare and study. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना. तो आपका मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप सब्सक्राइब करो अपना चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं. आगे हम सीखेंगे और भी. कुछ भी सजेशन हो तो कॉल करके बता देना. थैंक यू सो मच.